السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک بار پھر قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہے، جس کا عنوان ہے دجال کا فتنہ کب آئے گا، دجال کے آنے کی نشانی، جسے بیان فرما رہے قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کا آنا آئے گا اور خدا بنے گا۔ اندازہ لگاؤ، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر۔ اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا۔ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے۔ آج ایک عجیب مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کو اس حیثیت سے سمجھو کہ قرآن کریم نے نماز امت کو عطا فرمائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تجارت کے معاملات، احکامات بتائے، حکومت کرنے کا طریقہ کار قرآن کریم نے بتایا، شادی بیاہ کے مسائل و احکام قرآن کریم نے بتائے۔ اللہ کا پاک کلام اتنا وسیع ہے کہ اس نے کسی موڑ کو، کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ ہم مسلمانوں میں پیری مریدی کا جو ایک طریقہ ہے، لوگ مرید بنتے ہیں، پیر اپنے مرید بناتے ہیں۔ قربان جاؤں مالک کے کائنات کے کلام پر، اس کا بھی طریقہ کار قرآن نے بیان فرمایا۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ یوں ہی ہے بس، اس کے لیے بھی قرآن نے ضابطے بتائے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کی ضرورت کی ہو۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہمیں سارے قرآن کی ضرورت نہیں، کیا کریں گے قرآن کا؟ وہ لوگ تو قبروں میں چلے گئے جو قرآن کریم کے بغیر ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جاگنا سونا، ان کی ہر وقت کی سوچ اللہ کے قرآن پر غور کرنا ہوتا تھا۔ انہوں نے محنت کی ساری زندگی قرآن کریم کی افضلیت پر، اس کے حق ہونے پر، اس کے کا۔ اور یہ جو قرآن مسئلہ بیان کرنے لگا ہے آپ کو، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب پیر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مرید صحابہ ہیں۔ ذرا خیال تو کرو، پیر کو بھی دیکھو اور مریدوں کو بھی دیکھو۔ پیر امام الانبیاء اور صحابہ کرام کی، سارے جہان کی امت میں سب کے سردار۔ اور پھر اس پیری مریدی میں سب سے بڑا چکر پڑتا ہے عورتوں کا، مستورات کا، خواتین کا۔ قرآن کریم نے وہ مسئلہ بیان کیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہماری دکھتی رگ پکڑ لی قرآن کریم نے۔ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں جو ایک بات آئی ہوئی ہے، او میاں پیر ہوئے دیو جائی ہوئے، ساکو کیا؟ ساکو پیری نال غرض ہے، ساکو ان دے اعمال نال کہیں غرض ہے۔ جو کچھ کرے بندہ ساکو کیا؟ بس مثالہ سنیں میاں قرآن کریم دا ورقہ اگر گندی نالی وچ ڈھے پوے، قرآن تو نہیں بگڑدا، چلو نالی تو گندی ہے، قرآن دا تو اکرام کرنا پوسی نا۔ پیر اگر گندے عمل کردا تو کرے پیا، ان دی مثال قرآن نال دیندے۔ ارشاد فرمایا مالک کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا، او میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے کالی کملی والے، مزمل کی جیسی کالی کملی اوڑھنے والے، او موٹی چادر اوڑھنے والے، والضحیٰ، او میرے محبوب چمکتے چہرے والے، واللیل اذا سجا، سیاہ زلفوں والے میرے محبوب، یا ایھا النبی، میرے نبی، میرے نبی، جب آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں آپ کی عقیدت مند عورتیں آئیں، ماننے والی عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں آئیں، جب میرے نبی تیرے پاس عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، مرید بننے کے لیے آئے، آپ کو پیر بنانے کے لیے آئے، آپ کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے آئے۔ او میرے نبی، جب تک ان سے 6 وعدے نہ لے لو، 6 شرطیں پوری نہ کریں، میرے محبوب آپ کو رحمت والا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ان آنے والی عورتوں سے 6 شرطیں پہلے آپ پوری کرائیں، وعدہ کرائیں ان سے۔
میرے نبی آپ کوئی نوز باللہ معمولی پیر تو نہیں، امام الانبیاء کا ہاتھ تب اٹھے گا جب آنے والا 6 شرطوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرے گا۔ نبی کو بیعت کے لیے، مرید بنانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے شرطیں بنا دی، 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں 6 شرطیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے جے مرید ہونا ہوئے آون جے، بلکہ ہوں تو دکھ لگتا ہے ملک چ پھردے آسی جی آگے اعلان ہوندے پھردے ہوندے سن نا منجی پیڑا چھکا لو تے برتن کری کرا لو، ہن آواز آندی ہے کہ مرید ہونا ہو تو آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او کالی کملی والے، او امام الانبیاء، او شہنشاہ کائنات، جب عورتیں مرید بننے کے لیے آئیں، آپ کا بیعت ہونے کے لیے آئیں، تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اقرار کرنے کے لیے آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے آئیں، ان سے پہلی شرط یہ لینا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط ان سے یہ لینی ہے کہ میں تمہیں تب اپنی مرید بناؤں گا جب میں تمہاری طرف رحمت والا ہاتھ بڑھاؤں گا، جب تم وعدہ کرو کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو گی، نفع نقصان کا مالک اسی کو تسلیم کرو گی، گھاٹے وعدے کا مالک اسی کو سمجھو گے، دل سے زبان سے نہیں۔ جن اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ اس کے سوا درخت کا پتا ہلانے والا کوئی نہیں، سمندر کا قطرہ ہلانے والا کوئی نہیں، زمین کے ذرے کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، پہاڑ کی کنکر کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، ہوا کے جھونکے کو ادھر سے ادھر چلانے کا حکم دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ادھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مستورات کو، خواتین کو، صحابیات کو مرید بناتے تھے، بیعت فرماتے تھے تو یوں نہیں، ہر صحابیہ کی تمنا تھی میں رحمت والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، میرے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ لگ جائے۔ اور یہ ہاتھ پتہ کون سا ہے؟ خدا کی قسم ہاتھ تو ہاتھ رہا، اس کی انگلی کا اشارہ ہو گیا چاند کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ ہاتھ ہے یتیم کے سر پہ پھر گیا تو بادشاہ بن گیا، یہ وہ ہاتھ ہے درختوں کو اشارہ کر دیا، جڑوں سے اکھڑ کر خدمت میں آ گئے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی نہیں امام الانبیاء ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، پر عورتوں کو بیعت کرنے کے لیے میری طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کا ہاتھ ننگا اپنے ہاتھ پہ رکھیں یا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھیں۔ آؤ، امام الانبیاء کو اجازت نہیں۔ یہ ہاتھ تو واجب قسمت والا ہاتھ ہے۔ صحابی کہتا ہے میں حضور کی وفات کے بعد جس بادشاہ کے دربار میں جاتا، بادشاہ لوگ میرا ہاتھ پکڑ کر سونگتے اور کہتے تھے یہ خوشبو ہمیں مارکیٹ میں کہیں نہیں ملتی، یہ خوشبو کہیں بھی دستیاب نہیں، تجھے کہاں سے ملی؟ صحابی رونے لگا اور کہنے لگا مجھے جہاں سے یہ خوشبو ملی وہ مارکیٹ بند ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے میں بیمار پڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں مجھے سخت تکلیف ہوئی، بخار ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ کتابیں اٹھا کر کے دیکھو حدیث پاک کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کپڑا پکڑاتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو حضور پکڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہر صحابیہ کی تمنا ہے، ہر عورت کی یہ خواہش ہے، ہر عورت کے دل کی یہ حسرت ہے کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کو لگ جائے، اور ہے بھی امام الانبیاء۔ آج جو لوگ کہتے ہیں وہ جی پیر کا درجہ تو پیر باپ جیسا ہے، اس سے کیا پردہ، کوئی بات نہیں، ارے یہ پیر نہیں، یہ نبی نہیں، رسول نہیں، امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
फरमाया मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युबायिना का, जब बैत करो, इरादा करो, मुरीद बनाओ सहाबियात को, इनसे पहले वादा ले लेना, अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैआ, जर्रा बराबर शैया का लफ्ज है, जर्रा बराबर भी मेरे सिवा किसी खानका को, किसी मदार को, किसी कब्र को, किसी वली को, किसी नबी को, किसी गौस को, किसी कुतुब अब्दाल को बिल्कुल मुश्किल कुशा ना माने, औलाद देने वाला ना माने, बीमारी देने वाला ना माने, बीमारी हटाने वाला ना माने, अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैआ। एक अल्लाह की जात। किताबों में हदीस दज्जाल बड़ी लंबी सारी आती है, वो मशहूर है हदीस दज्जाल के नाम से, यानी दज्जाल के बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बयान फरमाया। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कई लोग कह देते हैं जी मैं नौकरी के लिए परेशान था, फलानी खबर पर जाके मैंने सजदा किया, मेरी परेशानी दूर हो गई, फलानी जगह जाकर के मैंने नजर न्याज चढ़ाई, मेरी फला तकलीफ दूर हो गई। अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के पास जन्नत भी होगी, दोज़ख भी होगी, और वो कहेगा मुझे खुदा मानो, और जो नहीं खुदा मानेंगे हजार को नहीं लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देगा। हदीस में आता है कि एक आदमी सामने आएगा, दज्जाल उसको कहेगा मुझे खुदा तस्लीम कर, वो इनकार करेगा, दज्जाल हुक्म देगा कि सर के ऊपर से पैरों तक इसको बीच से चीर दो। चुनाचे हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं, ये नाक है ना, ये नाक भी हुजूर ने अपने नाक पर उंगली रखते हुए फरमाया कि उस मुसलमान के नाक के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे और उसे चीर दिया जाएगा, और दज्जाल उसे फिर जिंदा कर लेगा, दज्जाल उसे फिर जिंदा कर लेगा, और जिंदा करके कहेगा जिंदा करना मारना खुदा की सिफत है, अब तो मान जा मैंने दोनों काम करके दिखा दिए, अब तो मान जा तुझे मैंने मारा भी, कत्ल भी करा दिया, कर दिया और जिंदा भी कर दिया, अब तो मेरे खुदा होने में शक नहीं। अल्लाहु अकबर। वो नौजवान मुसलमान कहेगा अगर तुम मुझे 100 मरतबा चीरे कत्ल करे, 100 मरतबा मुझे जिंदा करे, मैं खुदा तुझे मानने को तैयार नहीं, इसलिए हुवल्लज़ी युहयी व युमीत, ये तो मेरे उस कादिर करीम का काम है, तेरा कहां हो सकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले खबरदार किया था कि दज्जाल काना आएगा और खुदा बनेगा, अंदाजा लगाओ उसके माथे पे लिखा हुआ होगा आधा काफिर। और हदीस के अल्फाज में यहां तक आता है कि कोई झोपड़ी पूरी दुनिया की, कोई मकान, कोई पहाड़, कोई बस्ती, कोई मुल्क ऐसा ना होगा जहां दज्जाल पहुंच ना जाएगा। पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, सिर्फ मक्के पाक और मदीने पाक में दाखिल नहीं हो सकेगा, वहां फरिश्ते पहरा देंगे, फरिश्तों का पहरा होगा मक्के पाक और मदीने पाक, पूरी दुनिया में चले फिरेगा, इतना कत्ले आम करेगा, इतना कत्ले आम करेगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी। यूं आता हदीस पाक में कि तंगी इतनी होगी, कई कई दिन की भूख होगी, हलवा दिखाएगा, अगर मुझे खुदा मानते हो तो ये हलवा खाओ, तैयार। इसलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया कि लालच के पीछे खाने वाले भी ना बनो, कहीं ऐसा ना हो हमारे वक्त में ही वो टाइम आ जाए और खाने पे ईमान कहीं छोड़े बैठे हो। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला परवरदिगार आलम की तरफ से, ला अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैआ, और मेरे महबूबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा रहमत वाला हाथ ना उठे, आपका रहमत वाला हाथ ना उठे, इनको बैत करने का इरादा ना करो जब तक ये वादा पूरा ना करे। ये वादा लो इनसे कि ये किसी किस्म का शिरक ना करेंगी, कभी कब्रों पे जाकर मन्नतें नहीं मानेंगी, किसी के बुत के आगे, किसी दरख्त के आगे सर नहीं झुकाएगी। पहली शर्त तो ये होगी, कुरान है कि तर्जुमे में जाके देख लेना, 28वें सिपारे का 8वां रुकू है,
सूरह मुमतहिना की आखिरी आयत है। फरमाया वला यशरिकना, दूसरी शर्त ये लेना, इन औरतों से ये लो कि ये चोरी ना करेंगी, ये चोरी नहीं करेंगी, पहली ये शर्त लो। देखा कुरान करीम का अंदाज, कुरान ने इस बात को मना कर दिया कि इधर मुरीद बनो और उधर चले जाओ, साल में फिर आएगा, नजराने देते रहना, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, रोजे रखो या ना रखो, ज़कात दो या ना दो, कुरान की तिलावत करो या ना करो, बस वो तुम्हारा पीर है, तुम उसके मुरीद हो। कुरान ने इन चीजों की वजाहत कर दी। फरमाया दूसरी शर्त ये वादा लो वला यशरिकना, औरतों से वादा लो ये चोरी ना करेंगी। अब कुरान का अंदाज समझो, मैं आपको समझाता हूं। क्यों भाई, अमूमन चोरी डाका मर्द करते हैं, औरतें नहीं करती चोरी। लेकिन अल्लाह का कुरान कह रहा है कि नबी को हुक्म मिला औरतों के बारे में, वला यशरिकना, इनसे वादा लो ये चोरी ना करेंगी। वजह क्या है? मर्द ऊंट की चोरी करेगा, घोड़े की चोरी करेगा, गाय की चोरी करेगा, भैंस बकरी की चोरी करेगा, सोने चांदी की चोरी करेगा, पैसों की चोरी करेगा और धन दौलत की चोरी करेगा। ऊंट चोरी हो गया और मिल सकता है, घोड़ा चोरी हो गया और मिल सकता है, सोना चांदी चोरी हो गया और मिल सकता है। अल्लाह पाक ने कुरान में इसलिए हुक्म दिया, औरत की आंख ने अगर चोरी कर ली तो ₹1 के बदले में तेरी आबरू वापस नहीं आ सकती। जो खानदान को गट्टा लग गया, बेगैरती की जिंदगी कटेगी, इज्जतें वापस नहीं आया करती, आबरू वापस नहीं हुआ करती। इसलिए फरमाया कि औरत की आंख की हिफाजत की जाए, इसकी आंख ने चोरी कर ली, तेरे खानदान का फिरा गलत न कहीं हो जाए। और इसलिए शायर कहता है कि आंख से आंख लड़ी मुझे डर है दिल का, आंख से आंख लड़ी मुझे डर है दिल का, कहीं जंगो जदल में मारा न जाए तू। पहले आंख लड़ती है, फिर दिल मुतासिर होता है, फिर खानदान की बर्बादी होती है। इसलिए फरमाया कुरान करीम ने, पहला वादा ये लोग शिरक ना करेंगी, दूसरा वादा ये लोग चोरी ना करेंगी, और तीसरा वादा फरमाया वला यज़नी, इनसे ये भी वादा लो कि कलमा पढ़ने के बाद, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरीद बनने के बाद जिना ना करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी। अल्लाहु अकबर, क्या वक़्त था। एक एक जुमले की तफसीर करूं तो एक एक जुमा लग जाएगा। जिस वक़्त हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि वादा करो जिना नहीं करेंगी, कुरैश की कई औरतें उठकर खड़ी हो गई, बैठी बैठी उठकर खड़ी हो गई, मक्के की औरतें खड़ी हो गई और कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जिना की तौबा हमसे करा रहे हो, क्या आपने हमें बाजारी औरत समझा हुआ है? यानी हम कोई कंजरी है, हम कोई मस्जिद में बैठने वाली औरत है? नहीं समझे मतलब, यानी मुशरिकों की, मक्के की काफिरों की औरत का भी यह मिजाज था। और वो ये कहती थी और सोचती थी कि खानदानी औरत भी कभी बदकार हो सकती है, वो भी कभी अपनी इज्जत किसी को दे सकती है। इसलिए फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह का हुक्म है, मैं ये नहीं कहता कि तुम जिना करती थी और आज तौबा करो। फरमाया फिर भी अगर कोई नहीं करती थी फिर भी आज तौबा करे कि सारी जिंदगी में कब्र तक बदकारी नहीं होगी। मेरा अर्ज करने का मतलब और मकसद ये है कि मक्के की काफिर औरत भी ये कहती है कि बदकारी करना तो कंजरियों का काम है, बाजारी औरतों का काम है, बदमाश औरतों का काम है। घरेलू औरतें और खानदानी औरतें ऐसे काम कभी नहीं किया करती। 3 शर्तें हो गई, शिरक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी। चौथी फरमाया वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपनी औलाद को नहीं मारेंगी। इसमें 2 तफसीर है। एक तो ये कि है तो अपने खामिन की औलाद, है तो हलाल की,
पर इसलिए मारना कि इनके लिए रोजी कहां से आएगी, इनके लिए रिज़्क कहां से आएगा, इनके लिए कपड़ा कहां से आएगा, इनकी तालीम के लिए पैसा कहां से आएगा। खुदाबंद करीम ने दूसरी जगह कुरान करीम में एक और ऐलान फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल न करो खर्चे के डर से। तो ध्यान करना अगली बात आई, फरमाया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तुम इस काबिल होते ही नहीं कि तुम्हें खिलाया जाए, तुम इस काबिल होते ही नहीं कि तुम्हें पहलाया जाए। मेरी किबरियाई की कसम, तुम रोटी के काबिल नहीं रहते, पर मैं खुदा तुम्हें इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का सदका खिलाता रहता हूं। तुम तो इतने जालिम हो, तुम तो इतने कमीने हो, तुम तो इतने हरकती और गुनाहगार हो गए कि तुम्हें एक दाना ना मिले। कुरान ने वजाहत कर दी, कभी कोई औरत कोई मर्द ये ना सोचे कि हाँ यार दर्जनों बच्चे हो गए, कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और जिसने पैदा किया वो तुझसे ज्यादा फिक्र वाला है। अगर रोजियों पे औलाद होती, बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़े बड़े मुरब्बों वाले, सारे पाकिस्तान के पीर भी पूज लिए, सारे पाकिस्तान के ताबीज भी ले लिए, बच्चा आज तक बच्चा की शक्ल नहीं देखी। कारें हैं, मोटरें हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, दौलत है, बेगम है और साहब है, दोनों बेगम और साहब सारा दिन कोठी को टक्कर मारते हैं, कोई कोठी में ना हंसने वाला ना रोने वाला। अपनी औलाद को कत्ल न करोगी। और दूसरी तफसीर नऊजुबिल्लाह ये है कि कोई हराम की वजह से अगर बच्चा पैदा हो गया उसको न मारोगी, इसलिए कि कत्ल का गुनाह ठहरेगा। कुरान करीम की इसी आयत के नीचे मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और बुजुर्गों ने बड़ी तशरीह लिखी है कि हमल गिराने वाला भी कत्ल करने में शामिल है। क़यामत के दिन कातिलों के साथ में खड़ा होगा। आज पैसे लेकर के अपने ऐब को छुपाना, फरमाया वला यक़्तुलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना। शिरक नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी, जिना नहीं करोगी, अपने औलाद को कत्ल नहीं करोगी। 4-5वीं शर्त सबसे ज्यादा खतरनाक आई, अपने खामिन को ऐब नहीं लगाओगी। यूं ही नहीं, जरा कहीं देर हो गई कि बस उसको कह देना हाँ पता है जिधर जाते हो, हम नहीं तुम्हारे पीछे होते, हमारी रूह तुम्हारे साथ साथ चलती है, तुम फलां के साथ हो, तुम फलां के साथ हो। कुरान करीम ने शुबहात के अंदर अपनी इज़्तिवाज जिंदगी को आग लगाने से मना फरमाया। और ये जो आजकल औरतें कई जुलूस निकालते हैं, कहती हैं हम कुरान को नहीं मानते, हम इस्लाम को नहीं मानते, हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते। खुदा तुम्हें कम मानता है, कुरान तुम्हें कम मुसलमान मानता है। अब तो तरह तरह की आवाजें आने लगी, औरतें कहती हैं हम भी दोष बदोष चलेंगी। यानी दोष बदोष का लोग, आधे लोग तो पढ़े लिखे भी मतलब नहीं समझते, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कारखाने में जाओगे तो हम साथ साथ चलेंगी, कॉलेज में पढ़ने जाओगे हम भी चलेंगे, दफ्तर में काम करने जाओगे तो हम भी साथ चलेंगे। बल्कि एक औरत ने तो यहां तक कहा कि जो हुकूक मर्द के हैं वही औरत के हैं। और ये लफ्ज कहे कि इस्लाम जुल्म करता है। एक मर्द को 4 औरतें करने का इख्तियार है, एक औरत को 4 मर्द रखने का भी इख्तियार होना चाहिए ना। ज़ाहिर देखो आप, अच्छा मर्द शादी करके औरत को अपने घर में लाता है, 4 मर्द, इसके पास मकान तो अपना होना नहीं, बाप भाई दे क्यों, ये 4 मर्दों को सर पे उठाए फिरेगी, कहां ले जाया करेगी। ये सारी की सारी मगरबी तरफ की जितनी औरतें हैं पहले से इस्लाम की दुश्मन है, कुरान की दुश्मन है, बड़े बड़े घरानों के इन्होंने बेड़े गर्क किए। फरमाया वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना। औरत को इजाजत नहीं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला है कि इन औरतों से आप ये भी वादा लें
कि अपने खामिंद को, घर वाले को, अपने पैर को शुबों की निगाह से नहीं देखेंगे, यूं ही खामखा शक कर लेना। तुम आधी नौकरी घर में नहीं देते हो, तुमने कहीं और आंख लड़ा रखी है, मैं जानती हूं, तुम आहिस्ता 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 अपने घर को आग लगा लेती है। दिल बिगड़ता बिगड़ता जिंदगी खराब होती होती नतीजा उसका यह होता है कि घर में फिर आग लग जाती है। कुरान करीम ने बड़ी वजाहत की है मस्तूरात के अहकाम की, बल्कि एक और मकाम पे कुरान करीम ने अलग तौर से फरमाया, यानी साअल्लबी गिलस्तुल्लका अहदिन मिनन निसा, ये अलग खिताब फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों को, अज़वाज मुतहरात को, हमारी माओं को अल्लाह ने अलग खिताब करके फरमाया, मेरे नबी की घरवालियों तुम आम औरतों की तरह नहीं, जैसे मेरा नबी सारे जहान से निराला, जैसे मेरा नबी सारे जहान से शान निराली रखता है, इसी तरह से मेरे नबी की घरवालियों की भी शान सबसे ज्यादा है। फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, नबी की मस्तूरात को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि तुम्हें जोर से बोलने की इजाजत नहीं, तुम्हें बात जोर से करने की इजाजत नहीं, बल्कि अगर कोई आदमी पूछने आए मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म तो आम है ना उम्मत के लिए भी, और घर पे मर्द ना हो तो औरत को हुक्म है कि तलखी से जवाब दो। इस्लाम में बदअखलाकी कहीं भी जायज नहीं, कभी भी जायज नहीं, लेकिन औरत जब घर में अकेली हो, बच्चे छोटे हो, और कोई कुंडी खड़काए, घंटी बजाए, पूछे तो सिर्फ इतना कह दो है नहीं, और अगर फिर कहे किथे गए, कहां गए, मुझे क्या बताए जाते हैं, ताकि आइंदा जब बाबू दफ्तर में मिलेगा और वो कहेगा कि हमारे घर पे तशरीफ लाना, तो बाबू हाथ बांध देना, भाई तेरे घर तो डैन रहन दी ईमानदार खांदी है, मैं एक दिन गया सा मैनू खान आई है। मुसलमानों, अल्लाह पाक को हमारी बेटियों की, हमारी बीवियों की, बहनों की इज्जत कितनी अजीज है, कुर्बान जाऊं, कितनी अजीज है हमारी इज्जत, हमारी आबरू अल्लाह पाक को कितनी प्यारी है। और अगर औरत ये कहे दरवाजे के पास आकर कहां से तशरीफ लाई थी, अजी लाहौर से, अच्छा मैं बैठक का दरवाजा खोल दूं, आप तशरीफ रखें, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, जूस पियेंगे, पानी पियेंगे, क्या करेंगे आप? वो बड़वा फिर बहाने बहाने रोज आएगा कि यहां तो सब कुछ मिलता है, रोज रोज आएगा फिर। इसलिए फरमाया वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन व अर्जुलिहिन, अपने खामिन को बुहतान ना लगाओगी। और ये सारी चीजें कुरान करीम ने इसलिए बयान फरमाई कि ये चीजें क़यामत तक हमें पेश आती हैं। बड़ी अजीब बात कही कमंद ने, कहता दिल की नहीं तकसीर, दिल की नहीं तकसीर, कमंद आंखें है जालिम, ये जाके न लड़ती वो गिरफ्तार न होता, ये बेड़ा गर्क कर देती है। इसलिए अपनी हर चीज को पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ रखो। मेरी पर्दे की केसट में मौजूद है कि औरत की नमाज सहन के बजाय बरामदे में अफजल है, और बरामदे के बजाय दलान में अफजल है, और दलान के बजाय अंदर कोठरी में नमाज ज्यादा अफजल है। कोई आ ना निकले। कुरान कितना इज्जत का तकद्दुस करता है, मेरी बंदी को नमाज पढ़ते हुए भी कोई ना देखे। फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, फरमाया मोमिन औरतों, कलमा पढ़ने वालियों, पैर भी आहिस्ता रखो, ताकि चाल से ही कोई तेरे हुस्न का, तेरी सेहत का, तेरी जवानी का अंदाजा न लगा ले। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, आहिस्ता रखो अपने पैर को भी। तो शर्त अल्लाह पाक जल्ले शान ने फरमाई, शिरक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी, औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपने खामिन को बुहतान नहीं लगाएंगी। क्या हो गई? 5। याद रखोगे कि इंशाल्लाह काम आएंगी। पर तुमने जो तरीका बना रखा है कि यहीं सुनिए, दरवाजे से निकलकर मेरा आवाज मुझे वापस दे जाओगे, के लिए संभालना पड़ा।
اور खुदा के बंदे अपनी बेटियों को, बहनों को, घर में जाकर बीवियों को कुछ तो बताया करो। हम कारी हनीफ के पास गए थे, उसने कुरान सुनाया और ये मसले बताए। फिल्म वाले को बताते हैं ठोकरों को, आहा मजा आ गया रहा। अरे फलाना जो था ना, उसने जो सीन दिखाया, बल्ले बल्ले बल्ले, वो सारे बताते हैं। तुम बड़े शर्मीले हो, कुरान नहीं बता सकते। आखिरी शर्त फरमाया वला यासीनक फी मारूफ, आखिर में खाता इकट्ठा कर दिया, जितने भी इस्लाम के अहकाम हैं उन सब पर अमल करोगी। जब ये पूरी हो जाएंगी, कुरान का रबत देखो, फिर आया हुक्म फबायिहुन्ना, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको बैत करो, अब मुरीद बनाओ, ये तेरी मुरीद है, आप इनके पीर है। फबायिहुन्ना, सारे कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाया बैत भी कर, इनको अपने मुरीद भी बना ले, और वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, मेरे महबूब करीम इनके लिए झोली फैलाकर मुझसे बख्शिश भी मांग दे। इसलिए जब तेरी झोली होगी, मैं इनके का काम बन जाएगा। फरमाया फबायिहुन्ना, अब इनको बैत करो, मुरीद बनाओ, वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, इनके लिए मुझसे माफी तलब करो, इस्तिग़फ़ार करो। मेरे महबूब झोली तेरी होगी, अता मेरी होगी, जुबान तेरी होगी, खजाना मेरा होगा, इन सब का भला हो जाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, मैं खुदा बख्शने वाला हूँ, मैं खुदा रहीम हूँ, मैं खुदा करीम हूँ, मैं अरहमुर राहिमीन हूँ, मेरी जात बख्शने वाली है। आप इनके लिए माफी भी तलब करें और आप इनको 6 शर्तों का पाबंद भी बना दें। जब मुसलमान इन 6 चीजों पे अमल करेगा और सही मानों में इन 6 शर्तों को पूरा करेगा, तब जाकर के हकीकत में पीरी का और मुरीदी का हक अदा होगा। अब इस बात का हमारे पास क्या इलाज है? रमजान से पहले कई इलाकों में पीर चलते हैं कि रोजे बख्शवा लो। हमने सिंध में कई मरतबा देखा कि जी हमारे पास ये गाय है, ये ले जाओ, तो पीर को यूं कहते हुए सुना कि वाह, रोजे 10 आदमियों की बख्शो, सिर्फ गाय मिल रही है। रोजे बख्शते फिरते खुद, असल में बख्शे बख्शाए तो हैं, खुद ही नहीं रखते हो। इसलिए जो नमाज नहीं पढ़ता वो पीर नहीं हो सकता, जो रोजा नहीं रखता वो पीर नहीं हो, वो चमकीन हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। जो दाढ़ी मुड़ाता है, मुछे मुड़ाता है, बेपरवाह औरतों को अपने सामने बिठाता है, और नबी को तो हुक्म मिला हाथ पे हाथ ना रखना, तो पीर नहीं हो सकता, चमकीन हो सकता है। वो एक दफा मैं एक खानकाह पे, एक बुजुर्ग की खानकाह पे फातिहा के लिए गया, जाते हम भी हैं, कोई ये अल्लाह वाले बुजुर्ग, हमने इनको ठेके पे थोड़ी देर रखे जो उन्हीं के हो गए। अल्लाह वालों की मज़ारात पे जाना, अपने माँ बाप की कब्र पे जाना सिर्फ सवाब नहीं बल्कि उनका हक है, उनका हक है। तुम तो जाती माँ की कब्र पे सारी जिंदगी फेरा नहीं मारते, हम बाप की कब्र पे फेरा नहीं मारते, उस्ताद की कब्र पे फेरा नहीं मारते। ओ जहां वो लंबा चौड़ा मेला लगता है, दुनिया आई हुई है, माटी घोल घोल के पिलाई जा रही है। अल्लाह वालों ने भी सारी बातें समझा दी। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा बुजुर्ग है, कितना बड़ा वली है, कितना बड़ा पीर है। अपनी जुबान में किताब में कहता है, अदल करेता थर थर कंबल, अदल करेता थर थर कंबल, उठना शाना वाले हूँ, फदल करेता बख्शे जावल, मैं जय मुकाले हूँ। ओ मौला, अगर अदल किया तो मेरे जैसों का क्या बनेगा, फजल किया तो मेरे जैसों की भी निजात हो जाएगी। बुजुर्ग है बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उठ फरीद झाड़ू दे बिच मस्जिद, तुसा झाड़ू ना दिवाए मता कोई चौक मस्जिद का खादिम ना समझ बन जाए। हाँ कहता है, उठ
پچھو فرید دھارو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگ دائی تیری دے دے نال پرید. وہ ہر وقت جانتا ہے. کام کر، خدمت کر مخلوق خدا کی، دربار الہی کی عظمت کر. عجب عجب انداز ہے اللہ والوں کے. تو میں ایک اللہ والے کے مزار پہ فاتحہ کے لیے گیا، جانتا تھا نہیں، میری کمر پہ تھاپڑا دیا. وہ کہنے لگا لا 10 روپے، میں نے کہا 5 روپے. میں نے اس کی کمر پہ تھاپڑا دے دیا، میں نے کہا لا 10 روپے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ چل میں نے کہا 5 تو اپنے کاٹ لے، تو نے بھی تھاپڑا دیا ہے، 5 میرے دے دے. اندازہ لا. کئی لوگ آتے ہیں یوں جھک جاتے ہیں، جی کمر پہ میری تھاپڑا دے دو. وہ قرآن تینوں والا نہیں کھاتا، تھاپڑا والا کھاتا ہے. اندازہ لاؤ زندگی کا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سارا اللہ کا قرآن چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر، جن پہ صحابہ اکرام نے ایسا عمل کر کے دکھایا، ایسا عمل کر کے دکھایا. میں اگر ایک ایک چیز کی تفسیر بیان کروں تو کم سے کم 6 جمعے اس آیت کے لیے چاہیے. آؤ پھر میں تمہیں ایک عمل تو بتا ہی دوں. ایک عورت ہے، صحابیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنی، حضور کی مرید بنی، سرکار اس کے پیر ہیں. مدینے میں ہجرت کر کے چلی گئی. ماں باپ دونوں کلمہ نہیں پڑھتے، کافر ہیں، مکے میں رہتے ہیں. ماں کو کوئی تنگی آ گئی، غربت آ گئی، ادھر بیٹی کی یاد آ گئی. آخر اولاد ہوتی ہے. کئی 100 میل کا پیدل سفر کر کے مدینہ پاک پہنچی. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. مدینہ پاک پہنچی، ماں کنڈی کھٹکھٹائی، پوچھا کون؟ بیٹی دروازہ کھولو، میں تیری اماں ہوں، تیری شکل دیکھنے آئی ہوں، تو میری پیاری بیٹی ہے، تجھے ملنے آئی ہوں، مکے سے چل کر آئی ہوں. کوئی یہ اسی محلے میں تو میرا گھر نہیں؟ کیوں بھی ایمانداری سے بتاؤ. لڑکی کو چاہیے تھا بھاگ کے دروازہ کھولتی، اماں کو جفی بھرتی، لپٹ جاتی، امی 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 آ گئی، میری ماں آ گئی، وہ بیٹی بیٹی کرتی. صحابہ کی صحابیات نے، عورتوں نے قرآن پہ ایسا عمل کیا. اللہ غنی کہنے لگی امی جان تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کسی کو بھیج کر اجازت مانگتی ہوں. او کالی کملی والے، کیا کافر ماں کو گھر میں داخل ہونے دوں کہ نہیں؟ جب اجازت ملی، جب دروازہ کھولا، پہلی ایک بھی عمل کیا، لا اللہ یشرکن باللہ شیئا. شرک خود تو کیا کرتی، شرک والی سے نفرت کر رہی ہے. کون ایسا عمل کرے گا آج ہم میں سے؟ نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا منزل مقصود پہ پہنچا دیا تھا کہ جنت کے وارث بن گئے صحابہ کرام. کئی دن قیام کیا ماں نے، پھر چلنے لگی تو کہا توجہ کرنا بیٹی، غریب ہوں، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، تیری ماں ہوں، کچھ میری خدمت کر. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تو بس ہو گئی بات، دے دیتی جو سرتا. کہنے لگی اماں اس وقت بھی میں نے حضور سے داخلے کی اجازت مانگی تھی، اب بھی میں اجازت طلب کرتی ہوں کہ ابھی کلمہ تو نہیں پڑھتی، مسلمان تو نہیں بنی، غریب ہے میری اماں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں اس کی کوئی خدمت کر دوں؟ اندازہ لگا، اس کا نام اطاعت ہے، اس کا نام فرما برداری ہے، اس کا نام غلامی ہے. اور یہ ہے وہ جو مسلمان بننے کے قابل تھے اور جو مسلمان بن کے مرے، جنہوں نے قرآن اور حضور کے فرمان کو آخری لمحے تک، آخری سانس تک نبھا دیا. میری غرض کسی کو گھٹانا نہیں. میں باوجود منبر پہ بیٹھا ہوں، قسم کھاتا ہوں، نہ کسی کی ذلت مقصود ہے، نہ کسی کو رسوا کرنا مقصود ہے، نہ کسی کی آبرو سے کھیلنا مقصود ہے، نہ پیروں کے مرید توڑا کر اپنے مرید بنانا مقصود ہے، نہ پیروں کے نذرانے وصول کرنا میرا مقصد ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قیامت کی ذلت سے بچ جائیں، قبر کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں. ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب شفاعت کے لیے جائیں تو کہیں یہ حکم نہ ملے جاؤ تم تو وہ جنہوں نے میرے قرآن کو ٹھکرایا. آج کا بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.